शुभ सकाळ पिलामाने तमे माने केमती अछ मु आशा करूची तमे समस्ते भलरे थिबो। या पूर्वरु आमे जो सब विषय आलोचना करिथिला सेई विषय रे किछि मु तुमको प्रश्न पचारिबी आउ मो प्रश्न देखि संगे संग तमे उत्तर दबो ठीक अछि। तो चलो जिबा आमे देखिबा मु कोन सब प्रश्न आनिछि। निम्नलिखित संख्या मानकर वर्ग निरूपण करो। तो तुमको किछि मु संख्या देवी आमे शिखिछे किभଳି भाबरे एठी पांचटी नंबर दिया जायछि 6 2.5 3 विभक्तक 5 8 एवं 4.5 पांचटी नंबर दिया गला। एही सब नंबर रो तमे वर्ग निर्णय करो। वर्ग आमे केमती निर्णय करूथला कहलो वर्ग निर्णय करबा पई 6 रो वर्ग माने 6 को पुणी थरे 6 सहित गुणन करा जाए। कौनसी गोटे संख्यार वर्ग निर्णय करबा माने सही संख्या को ता सहित आउ थरे गुणन करबा। तमे समस्ते बाहर करलो 6 रो वर्ग केते हबो। हां 6 रो वर्ग माने 6 गुणन 6 केते 6 को 36। सेमती 2.5 रो वर्ग जदी निर्णय करबा केते हबो 2.5 रो वर्ग होची पुणी से 2.5 को ता सहित गुणन करबा 2.5 गुणन 2.5 तार उत्तर हबो 6.25। सेमती 3 विभक्तक 5 रो वर्ग माने 3 विभक्तक 5 गुणन 3 विभक्तक 5 केते आसीबो 9 विभक्तक 25। सेमती 8 रो वर्ग होची 8 गुणन 8 माने 8 अष्टा 64। तापरे 4.5 रो वर्ग होची केते 20.25। ठीक अछि पिला माने समस्ते निज निज खाता रे करिछ ना नाही। उपरोक्त वर्ग संख्या गुडी को लक्ष्य करो। तो एथरे कोन पार्थक्य देखि पारुछ एही सब जो पांचटी वर्ग संख्या हमें निर्णय कला सेथिरे किछि सामंजस्य अछि ना किछि पार्थक्य देखा जाउछि ना कोन देखि पारुछ। केउ केउ संख्यार वर्ग स्वाभाविक संख्या होईछि और कार दशमिक होईछि कार भग्नांश होईछि। केउ केउ संख्यार वर्ग एक स्वाभाविक संख्या होईछि 6 और 8। सेही भली स्वाभाविक संख्या गुड़िकर वर्ग को आमे पूर्ण वर्ग संख्या कहिथा। ठीक अछि। तो एई जो आमे पांचटी उदाहरण नेइछु सेही थेरे केउ दुईटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहिलो। हां 36 आउ 64 ए दुईटी संख्या होची पूर्ण वर्ग संख्या। से भली आउ पूर्ण वर्ग संख्या न उदाहरण गुडी कोन कोन 1 1 कार वर्ग 1 रो वर्ग 4 4 कार वर्ग 2 रो वर्ग 9 9 कार वर्ग हां 3 रो वर्ग 4 रो वर्ग केते 16 5 रो वर्ग केते 25। एई सब संख्या माने होउचंती पूर्ण वर्ग संख्या। एठी तो हमें देखिले 6 रो वर्ग 36 आउ 8 रो वर्ग 64 ए दुईटी होउची पूर्ण वर्ग संख्या। ए दुई संख्या को छाड़ी आउ अन्य कोन कोन संख्या अछि जो गुडी को पूर्ण वर्ग संख्या लिखिलो खाता रे निज खाता रे लिखो। स्वाभाविक संख्यार वर्ग स्वाभाविक संख्या गुडा को किए 1 2 3 4 ए सब संख्या मानकर वर्ग केते हबो सेही भली भाव रे 1 4 9 16 25 ए सब होउचंती पूर्ण वर्ग संख्या। प्रथम 20 टी स्वाभाविक संख्यार वर्ग निर्णय करी निम्न सारणीटी को पूर्ण कर। देखो एई सारणी गोटे दिया हिची तुम पाखरे आमे या पूर्व स्लाइड रे 1 4 9 16 और 15 बाहर कला 1 रो वर्ग 2 रो वर्ग 3 रो वर्ग 4 रो एवं 5 रो। एबे तमे समस्ते 20 पर्यंत एही सारणीटी को पूर्ण करो। 6 रो वर्ग केते हबो 6 गुणन 6 समान 36 7 रो वर्ग 7 7 49 8 रो वर्ग 8 8 64 9 रो वर्ग 9 9 81 10 रो वर्ग 100 से भली 11 रो वर्ग दे दिया हिची 11 गुणन 11 समान 121 जंदी 12 गुणन 12 करो खाता रे निज निज खाता रे लिखि की करो 12 गुणन 12 केते हबो
12 ଗୁଣନ 12 144। ସେଇଭଳି ଭାବରେ 13 ସ୍କୋୟାର, 13 ବର୍ଗ ହଉଛି 169। 14 ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। 14 ଗୁଣନ 14 କେତେ ହବ? 14 ବର୍ଗ ହବ 196। ସେମିତି 15 ବର୍ଗ କେତେ ହବ? 15 ବର୍ଗ ହବ 225। 16 ବର୍ଗ ବାହାର କର। 16 ଗୁଣନ 16 କେତେ ହବ? 256। ସେମିତି 17 ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। 17 ବର୍ଗ ହବ 289। ତାପରେ 18 ବର୍ଗ, 18 ବର୍ଗ ହବ 324। 19 ବର୍ଗ ହବ 361 ଏବଂ 20 ବର୍ଗ ହବ 400। ତୁମେ ଏଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସଂରଚନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ଏଠାରେ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛ କି? ଯୋଉ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ଆମେ ବାହାର କଲା, ତାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ଆସୁଛନ୍ତି? ତମ ପାଇଁ ସୂଚନା ଦିଆହଉଛି ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରେ ଥିବା ବର୍ଗ ଗୁଡିକର ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ଗୁଡିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପାଉଛ? କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ଆସୁଛି ଏକକ ସ୍ଥାନରେ? ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏହି ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଙ୍କ ଗୁଡିକ କଣ କଣ? 0, 1, 4, 5, 6 କିମ୍ବା 9। ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ନା ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଙ୍କ ଥିଲା? ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା। ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 0, 1, 4, 5, 6 କିମ୍ବା 9 ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଖ୍ୟାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ କି? ତାମାନେ କୌଣସି ବି ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 0, 1, 4, 5, 6 କିମ୍ବା 9 ଥିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ କଣ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହବ? ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମକୁ ଦେଲି। 26 ର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଅଛି? 6। 36 ର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଅଛି? 6। କଣ ଉଭୟ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବେ? 36 କାହାର ବର୍ଗ? 6 ର ବର୍ଗ, ତେଣୁ ତାହା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହବ। 26 କଣ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହବ? ନା, ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 6 ଥିଲେ ମଧ୍ୟ 26 ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। କାହିଁକି? 25 କାହାର ବର୍ଗ? 5 ର ବର୍ଗ। 5 ପରେ କେତେ ଅଛି? 6। 6 ର ବର୍ଗ ହଉଛି 36। ତ 25 ଆଉ 36 ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସେଗୁଡିକ କୌଣସିଟା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହବନି। କିନ୍ତୁ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଅଙ୍କରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସଂଖ୍ୟାଟି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଆମେ ସେଟା ଏକକ ସ୍ଥାନରୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବା। ଏବେ ଯେମିତି ଦେଖିଲା ଏକକ ଅଙ୍କ ଦେଖି ଆମେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ ସଠିକ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ଦେଖି ଆମେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ବା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ସେଟା କହିପାରିବା। ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କଣ ରହିବା ଦରକାର? 0, 1, 4, 5, 6, 9। ତ 0, 1, 4, 5, 6, 9 କୁ ଛାଡିଲେ ଆଉ କୋଉ ଅଙ୍କ ରହିଲା? ସେହି ଅଙ୍କ ଗୁଡିକ ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସଂଖ୍ୟାଟି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 2, 3, 7 କିମ୍ବା 8 ରେ ଶେଷ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହା ଏକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି? ହଉ, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ତମେ 6ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ଯାହାର ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ଦେଖି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେ ସେଗୁଡିକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ପଢିଲା ଯେ ଏକକ ଅଙ୍କରେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଙ୍କ ରହିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। କେଉଁ କେଉଁ ଅଙ୍କ ରହିଲେ? ହଁ, 2, 3, 7 ଏବଂ 8। ତ ସେଇଭଳି ଲେଖ ତମେ।
ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କିଛି ଉଦାହରଣ ଆଣିଛି, ମୁଁ ବି ଲେଖିଛି ଦେଖ। 32, 297, 83, 162, 48 ଆଉ 178। ଏଇଟା ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଛି 6ଟି ଉଦାହରଣ। ତମର 6ଟି ଉଦାହରଣ ଏଇଠୁ ଭିନ୍ନ ହେବା କଥା, ଭିନ୍ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କଣ ଥିବ? 2, 3, 7 ଓ 8 ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ବାଧ୍ୟ ଥିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ତମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, 1 ରୁ 30 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 1 କିମ୍ବା ନଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। କଣ କଣ ହବ? 1 ହବ, 9 ହବ, 11 ହବ, 19 ହବ, 21 ହବ, 29 ହବ। ଠିକ ଅଛି, ସହଜ କଥା, ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦେଲ। ଉପରୋକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ନା ନାହିଁ? 1 ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା, ଖାତାରେ ଅଛି ତମର। ଆଉ 21 ଆଉ 29 ର କେବଳ ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖ, 1 ର ବର୍ଗ 1, 9 ର ବର୍ଗ 81, 11 ର ବର୍ଗ 121, 19 ର ବର୍ଗ 361, 21 ର ବର୍ଗ 441 ଏବଂ 29 ର ବର୍ଗ ହଉଛି 841। ତ ଏଇଥିରେ କଣ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? ସାରଣୀ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ବର୍ଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ସେଥିରେ ତମେ କଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖୁଛ? କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛ? ହଁ, ଠିକ କହିଛ। ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବ ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଛି? 1 ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ? ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 9 କିମ୍ବା 1 ଥାଏ, ତେବେ ତାହାର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ କେତେ ରହିବ? 1 ରହିବ। ବଢିଆ, ଠିକ। 1 ରୁ 30 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଏବଂ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 6 ଥିବା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ସୂଚନାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ। ଏଇଠି କହୁଛି ଯେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 6 ଥିବା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 6 ଅଛି, ତାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ 1 ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ 1 ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଦେଇଛେ ସବୁ ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଖାତାରେ ଅଛି। ଏବେ 21 ରୁ ଆକୁ କରିବା। 21 ର ବର୍ଗ ହଉଛି 441। ସେମିତି 22 ର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। 22 ଗୁଣନ 22 କେତେ ହବ? 484। 23 ର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। 23 ର ବର୍ଗ କେତେ ହବ? 529। 24 ର ବର୍ଗ କେତେ ହବ? 576। 25 ର ବର୍ଗ 625। 26 ର ବର୍ଗ 676। 27 ର ବର୍ଗ 729। 28 ର ବର୍ଗ 784। 30 ର ବର୍ଗ ହଉଛି 900। ନିଜେ ନିଜେ ଖାତାରେ କରିଥିବ, ତମେ ନିଜ ଉତ୍ତରକୁ ମିଳେଇ ଦେଖ ଠିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଏବେ ଯୋଉ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଥିଲା, କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 6 ଅଛି? 16, 36, ଆଉ କୋଉଟା 196, 256, 576, 676। ଉପରୋକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ ତାହା ସାରଣୀରୁ ବାଛି ଲେଖ। ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ, ସେଇ ସବୁ ଏଇ ସାରଣୀରୁ ବାଛି ତମେ ଲେଖ। 16 ହଉଛି 4 ର ବର୍ଗ, 36 6 ର ବର୍ଗ, 196 14, 256 16, 576 24 ଏବଂ 676 26 ର ବର୍ଗ। ଏବେ ସାରଣୀରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ବର୍ଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ସେଥିରେ କଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆସୁଛି? ସେହି ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଏକକ ସ୍ଥାନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 4 କିମ୍ବା 6 ରହୁଛି, ତେବେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗରେ ଏକକ ଘରେ 6 ରହିବ। ଦେଖ, ଏଇଠି 4, 6, ୟାର ବି ଏକକ ଘରେ 4, 6, ୟାର ଏକକ ଘରେ 4, 6 ଯଦି ରହୁଛି, ତାର ବର୍ଗର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ସବୁବେଳେ 6 ହିଁ ରହିବ। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଠିକ।
ଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ 10 ର ବର୍ଗ ହଉଛି 100, 20 ର ବର୍ଗ 400, 30 ର ବର୍ଗ 900, 40 ର ବର୍ଗ 1600, 5 ର ବର୍ଗ 2500। ଏଥିରେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? ବାମ ପଟ ଆଉ ଡାହାଣ ପଟରେ କେତୋଟି ଶୂନ ଅଛି ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ। ଏଇ ବାମ ପଟରେ ଯାହା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାଙ୍କର କେତୋଟି ଶୂନ ଅଛି? ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଅଛି। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାହା ଅଛି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ, ବର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ, ତାର କିନ୍ତୁ 2ଟି ଶୂନ ଅଛି। ହଁ ନା ନାଇଁ? ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛ ତ? ହଁ। ତାପରେ ଦେଖ 100 ର ବର୍ଗ ହଉଛି 10,000, 200 ର ବର୍ଗ 40,000, 300 ର 90,000, 400 ର 1,60,000, 500 ର 2,50,000। ଏଇଠି ବି ଶୂନ ଦେଖ, ବାମ ପଟେ କେତୋଟି ଶୂନ, ଡାହାଣ ପଟେ କେତୋଟି ଶୂନ ଅଛି? ବାମ ପଟେ 2ଟି ଶୂନ ଅଛି, ଡାହାଣ ପଟେ କିନ୍ତୁ 4ଟି ଶୂନ ଅଛି। ତ ଏଥିରୁ କଣ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ? ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷରେ 3ଟି ଶୂନ ଥାଏ, ତେବେ ତାର ବର୍ଗର ଶେଷରେ କେତୋଟି ଶୂନ ରହିବ? ଗୋଟେ ଶୂନ, 2ଟି ଶୂନ ବାଲା ଦେଖିଲା। ଏବେ ଯଦି 3ଟି ଶୂନ ଥାଏ ତ କେତୋଟି ଶୂନ ରହିବ? ଗୋଟେ ଶୂନ ଥିଲେ 2ଟି ହେଇଯାଉଥିଲା, 2ଟି ଶୂନ ଥିଲେ 4 ହେଇଯାଉଥିଲା, ଯେମିତି 3ଟି ଥିଲେ କେତେ ହବ? ହଁ, 3ଟି ଶୂନ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ଶେଷରେ 6ଟି ଶୂନ ରହିବ। ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷରେ ଥିବା ଶୂନମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ତାହାର ବର୍ଗର ଶେଷରେ ଥିବା ଶୂନମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ତୁମେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ? କିଛି ସଂରଚନା ମିଳିଲା କି ତୁମକୁ? ହଁ, ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷରେ ଯେତିକି ଶୂନ ଅଛି ତାର ବର୍ଗରେ ତାର 2 ଗୁଣ ଶୂନ ରହୁଛି। ଯେମିତି 3ଟି ଶୂନ ଥିଲେ 6ଟି ଶୂନ ହେଇଯାଉଛି, 2ଟି ଶୂନ ଥିଲେ କେତେଟି ହଉଛି? 4ଟି ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ, ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଶେଷରେ କେବଳ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଶୂନ ରହିବ କି? କିଏ କିଏ କହୁଛ ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ଉକ୍ତିଟି। ନାଇଁ, ସେମାନେ ଭୁଲ। ଏଇ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେ ବର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଶେଷରେ କେବଳ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଶୂନ ହିଁ ରହିବ, ଯଦି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥାଏ। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଯୋଉ ଆଜି ପାଠଟି ପଢିଲେ ତମେ କେତେ ବୁଝିପାରିଛ। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିଛି, ଦେଖିବା ତମେ ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଛ ନା ନାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା? ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗକୁ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ? 64ଟି ହଉଛି କାହାର ବର୍ଗ? 8 ର। ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 7, 3 ଆଉ 2 ଅଛି ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଅପସନରେ। ତ ଏଇ 3ଟି କଣ ବର୍ଗ ହେବେ? ଆମେ ଆଜି ପଢିଥିଲା। ତ ୟାର ଏକକ ଅଙ୍କ ଦେଖି ଆମେ ଜାଣିପାରିଛୁ ଯେ ଏଇ 3ଟି ଯାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହନ୍ତି। ତ ଉତ୍ତର ହଉଛି କେତେ? ଉତ୍ତର ହଉଛି 64। ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ନୁହେଁ? ଏଇଠି ପଚାରିଲା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ନୁହେଁ। ଆମେ ଦେଖିଥିଲା 121ଟା କାହାର ବର୍ଗ? 11ର। 144 12ର ବର୍ଗ। 169 13ର ବର୍ଗ। କିନ୍ତୁ 180 କାହାର ବର୍ଗ କି? ନା, 180 କାହାର ବର୍ଗ ନାହିଁ। ତ ଉତ୍ତର ହବ କେତେ? 180। ଠିକ ଅଛି। ତ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଏକକ ଅଙ୍କ 6 ହବ? 6 କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ରେ ରହେ? କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗରେ ଏକକ ଅଙ୍କ 6 ରହେ? କହ। ହଁ, 4 ଥିଲେ। ତ 4 କିମ୍ବା 6 ଥିଲେ। ତ ଉତ୍ତର ହବ 34। କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଅଙ୍କ 4 ଅଟେ, ତେବେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗରେ ଏକକ ଅଙ୍କ କେତେ? ଏଇ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଳି 6 ହବ। ଉତ୍ତର 6 ହବ। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗରେ 6ଟି ଶୂନ ରହିବ? ଯଦି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗରେ 6ଟି ଶୂନ ରହୁଛି, ତ ତାର ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ, ସେ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତୋଟି ଶୂନ ରହିବ? 3ଟି ଶୂନ ରହିବ। ତ ଉତ୍ତର ହବ
4000। निम्न दिया प्रश्न गुड़िकर उपयुक्त उत्तर सह शून्यस्थान पूरण। 1 ରୁ 20 पर्यंत पूर्णवर्ग संख्या केतोटी अछि तने डैश टी अछि। केतोटी पूर्णवर्ग संख्या अछि 1 ରୁ 20 मध्य 1 ରୁ 20 पर्यंत केतोटी हबो? गोटे दुईटा तीनटा चारटा केतोटी अछि ना पांचटा? चारटी। कोटा 1 4 9 ଆଉ 16। अजुग्म संख्यक शून्य थिबा संख्यार वर्गरे केतोटी शून्य थाए? अजुग्म संख्यक शून्य थिबा संख्यार वर्गरे मध्ये अजुग्म संख्यक शून्य थाए ना? हाँ ना नहीं? नहीं, सबु बेले जुग्म संख्यक शून्य थाए। ठीक अछि। सबुठारु छोट पूर्णवर्ग संख्याटी केते? 1। 566 ର ବର୍ଗର ଏକକ ଅଙ୍କରେ କେତେ ରହିବ? 6 ଅଛି। 6 ର ବର୍ଗ ଏକକ ଅଙ୍କ 6 ଥିଲେ ତାର ବର୍ଗରେ କେତେ ରହିବ? 6 ହିଁ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରୁଛ ତ? ହଁ। ଏବେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ପାଇଁ। स्तंभ मिलन करिवो क स्तंभ और ख स्तंभ मध्य। क स्तंभ अच्छी 24 रो वर्ग, 50 रो वर्ग, 69 रो वर्ग एवं 300 रो वर्ग। 24 रो वर्ग रो उत्तर कौन हबो? ख स्तंभ रु देखिकी कह। एकक अंक केते हबो? ना कोडा हबो उत्तर? उत्तर हबो एकक अंक 6। एमती 50 रो वर्ग, 50 रो वर्ग केते हबो? এই খ স্তম্ভରୁ କେଉଁ ଉତ୍ତରଟି ହେବ? ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷରେ 2ଟି ଶୂନ ରହିବ। ସେମିତି 69 ର ବର୍ଗରେ ଏକକ ଅଙ୍କ କେତେ ହେବ? 1। ଆଉ 300 ର ବର୍ଗରେ ସିଧା ଦେଇଛି ଆମକୁ 90,000। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତମେ ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। खुशी रे शिखिबा समस्तंकर अधिकार। नमस्कार।